ملتان میں 2 روز بعد پولٹری ایسوسی ایشن کی ہڑتال ختم، شہر بھر میں تمام چکن شاپس کھل گئیں۔ حکومت اور پولٹری ایسوسی ایشن کے درمیان معاملات طے نہ پائے جا سکے، شہری 300 روپے کلو مہنگا چکن خریدنے پر مجبور ہیں۔ سرکاری ریٹ لسٹ کے مطابق چکن کی قیمت 260 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے اثرات عوام تک نہ پہنچ سکے۔ مظفر گڑھ اور رحیمیہ خان کے متعدد پیٹرول پمپس پر پیٹرول اور ڈیزل نایاب ہے۔ ڈی جے خان میں پیٹرول پمپس بند، شہری پیٹرول کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ کہتے ہیں پیٹرول کہیں نہیں مل رہا، 2 دن سے دھکے کھا رہے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات سستی، اشیاء ضروریہ جوں کی توں مہنگی ہیں۔ رحیمیہ خان کے علاقے پلگیری کے یوٹیلیٹی اسٹور پر 10 روز سے چینی نایاب۔ شہریوں کا سستی اور وافر مقدار میں چینی خریدنا خواب بن گیا ہے۔ شہری اوپن مارکیٹ سے مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہے۔ انتظامیہ سے چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ بھی کر دیا ہے۔ خانیوال میں آٹے کا بحران شدت اختیار کرنے لگا۔ آٹے کی قیمت 1840 روپے فی من تک جا پہنچی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 920 روپے کا فروخت ہونے لگا۔ فلور مل ایسوسی ایشن نے آٹے کے بحران کا ذمہ دار حکومتی پالیسی کو قرار دے دیا۔ سرائے کے خطے میں مونسون سیزن، ملتان اور بہاولپور میں حالیہ بارشوں سے ڈینگی کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ فوکل پرسن برائے ڈینگی ڈاکٹر عطاء الرحمان کا ملتان کے ڈینگی فری اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کا عزم، ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ہدایات بھی کر دی گئی۔ ڈائریکٹر ٹراما سینٹر کا کہنا ہے کہ ماہ مئی میں ڈینگی کے 8 مشتبہ افراد وکٹوریہ ہسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں داخل کیے گئے ہیں۔ پنجاب میں ٹیلی میڈیسن سروسز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے اہم قدم، ملتان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز، اخوت فاؤنڈیشن اور پاکستان فنڈ برائے خاتمہ غربت کے درمیان معاہدہ طے۔ ٹیلی میڈیسن سینٹر پر خدمات انجام دینے والے نوجوان ڈاکٹرز کو وظائف دیے جائیں گے۔ گرمی بڑھتے ہی روم ایئر کولرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا۔ ملتان میں مختلف سائز کے ایئر کولرز 7 سے 8 ہزار میں فروخت جاری ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد کام اچھا چل رہا ہے۔ ملتان میں دھوبی گھاٹ پارک کی ازسر تعمیر نو کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ پارک کی بحالی کے لیے 40 لاکھ سے زائد رقم مختص کی گئی۔ انتظامی تبدیلیوں کے باعث منصوبہ ایک بار پھر التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ پارک کی بحالی کے لیے ٹینڈر کا گزشتہ ہفتے کیا جانا تھا۔ ملتان کے صوبائی حلقہ 216 میں ترقیاتی کام جاری ہے۔ ممبر صوبائی اسمبلی ندیم قریشی نے یونین کونسل نمبر میں ٹف ٹائل منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں ہم گلی اور محلے کے لیول پر مسائل حل کریں گے۔ ٹف ٹائل منصوبے پر 1 ملین کا خرچ آئے گا۔ شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ کمشنر ملتان شان الحق نے ڈویژن بھر کے واٹر فلٹریشن پلانٹس بارے رپورٹ طلب کر لی۔ ملتان کے تمام ڈپٹی کمشنرز کو واٹر فلٹریشن پلانٹس کی رپورٹ جمع کروانے کا حکم۔ ڈویژن کے تمام واٹر فلٹریشن پلانٹس فعال کرنے کی ہدایت بھی کی۔ لئیا میں تاجر کا گندم ذخیرہ کرنے کا انوکھا انداز، پیر جھگی میں تاجر نے کھاد کی بوریوں کے پیچھے گندم چھپا کر ذخیرہ کر لی۔ اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر فوڈ انسپیکٹر کی کارروائی، سٹور کیے گئے 20,000 سے زائد گندم کے تھیلے برآمد کر لیے گئے۔ کوٹ ادو سے 11 سالہ رمضان کے اغوا ہونے کا معاملہ، چوک سرور شہید پولیس نے رمضان کو تلا گنج سے بازیاب کر لیا ہے۔ اغوا کار ملزم بھی گرفتار، دوسرے ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ورثا نے بچے کی بازیابی اور ملزم کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو ہار پہنائے۔ ڈیرہ غازی خان میں پولیس مقابلہ ہوا، اشتہاری مجرم مجید لاندھی ہلاک ہو گیا ہے۔ ترجمان پولیس کے مطابق مجرم نے پولیس کو دیکھتے ہی دیگر ساتھیوں کے ہمراہ پولیس پر فائرنگ کر دی تھی۔ ہلاک ہونے والے اشتہاری مجرم کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے تھی۔ لئیا میں منشیات فروشوں کے حملے میں زخمی پولیس افسران نے ڈیوٹی جوائن کر لی۔ تھانہ سٹی کے سب انسپیکٹر زہیب اور تھانہ فتح پور کے حسن زخمی ہو گئے تھے۔ ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد دونوں افسران نے دوبارہ ڈیوٹی سنبھال لی ہے۔
डीपीओ हसन इकबाल ने दोनों की बहादुरी पर सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम से नवाजा। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सखी सरवर में गहरे स्याह बादलों के डेरे, मौसम आज बादलों की चादर ओढ़े रखेगा। शहर भर में हल्की फुल्की बारिश भी होती रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि अवाम आइंदा 3 रोज भी अच्छे और खुशगवार मौसम का मजा लेंगे। मुल्तान में 2 रोज बाद पोल्ट्री एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। शहर भर में तमाम चिकन शॉप्स खुल गईं। हुकूमत और पोल्ट्री एसोसिएशन के दरमियान मामला तय ना पाए जा सके। शहरी 300 रुपए किलो महंगा चिकन खरीदने पर मजबूर है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की कीमत 260 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात अवाम तक ना पहुंच सके। मुजफ्फरगढ़ और रहीमा खान के मुताबिक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल नायाब है। डीजे खान में पेट्रोल पंप बंद, शहरी पेट्रोल के हसूल के लिए ख्वार होने लगे। कहते हैं पेट्रोल कहीं नहीं मिल रहा, 2 दिन से धक्के खा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती, अशिया जरूरिया जूं की तू महंगी है। रहीमा खान के इलाके पुलगिरी के यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज से चीनी नायाब। शहरियों का सस्ती और वाफिर मिकदार में चीनी खरीदना ख्वाब बन गया है। शहरी ओपन मार्केट से महंगी चीनी खरीदने पर मजबूर है। इंतजामिया से चीनी की वाफिर फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालिबा भी कर दिया है। खानेवाल में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। आटे की कीमत 1840 रुपए फी मन तक जा पहुंची है। 20 किलो आटे का थैला 920 रुपए का फरोख्त होने लगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन ने आटे के बहरान का जिम्मेदार हुकूमती पॉलिसी को करार दे दिया। सराय के खत्ते में मानसून सीजन, मुल्तान और बहावलपुर में हालिया बारिशों से डेंगू का खतरा मंडलाने लगा है। फोकल पर्सन बराए डेंगू डॉक्टर अताउर रहमान का मुल्तान के डेंगू फ्री स्टेटस को बरकरार रखने का अज़म, हंगामी इक़दाम उठाने की हिदायत भी कर दी गई। डायरेक्टर ट्रॉमा सेंटर का कहना है कि माह मई में डेंगू के 8 मुश्तबा अफराद विक्टोरिया अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल किए गए हैं। पंजाब में टेली मेडिसिन सर्विसेज को मजीद मौसर बनाने के लिए अहम कदम। मुल्तान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, अखवत फाउंडेशन और पाकिस्तान फंड बराए खात्मा गुर्बत के दरमियान मुआहिदा तय। टेली मेडिसिन सेंटर पर खदमात अंजाम देने वाले नौजवान डॉक्टर्स को वज़ाइफ दिए जाएंगे। गर्मी बढ़ते ही रूम एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया। मुल्तान में मुख्तलिफ साइज के एयर कूलर्स 7 से 8 हजार में फरोख्त जारी है। दुकानदारों का कहना है कि लॉकडाउन खुलने के बाद काम अच्छा चल रहा है। मुल्तान में धोबी घाट पार्क की असर तामीर नौ का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। पार्क की बहाली के लिए 40 लाख से ज्यादा रकम मुख्तस की गई। इंतजामी तब्दीलियों के बायस मंसूबा एक बार फिर इल्तवा का शिकार हो गया है। पार्क की बहाली के लिए टेंडर का गुज़िश्ता हफ्ते किया जाना था। मुल्तान के सूबाई हल्का 216 में तरक्याती काम जारी है। मेंबर सूबाई असम्बली नदीम कुरैशी ने यूनियन काउंसिल नंबर में टफ टाइल मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं हम गली और मोहल्ले के लेवल पर मसाइल हल करेंगे। टफ टाइल मंसूबे पर 1 मिलियन का खर्च आएगा। शहरियों को साफ पानी की फराहमी इंतजामिया की जिम्मेदारी है। कमिश्नर मुल्तान शानुल हक ने डिवीजन भर के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बारे रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्तान के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। डिवीजन के तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल करने की हिदायत भी की। लैया में ताजिर का गंदम जखीरा करने का अनोखा अंदाज। पीर झुग्गी में ताजिर ने खाद की बोरियों के पीछे गंदम छुपाकर जखीरा कर ली। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर फूड इंस्पेक्टर की कार्रवाई। स्टोर किए गए 20,000 से ज्यादा गंदम के थैले बरामद कर लिए गए। कोट अद्दू से 11 साला रमजान के अगवा होने का मामला। चौक सरवर शहीद पुलिस ने रमजान को तलागंज से बाजियाब कर लिया है। अगवाकार मुलजिम भी गिरफ्तार, दूसरे मुलजिम की तलाश जारी है। वर्षा ने बच्चे की बाजियाबी और मुलजिम की गिरफ्तारी पर पुलिस टीम को हाथ पहनाए।
डेरा गाजी खान में पुलिस मुकाबला हुआ। इश्तिहारी मुजरिम मजीद लादी हलाक हो गया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुजरिम ने पुलिस को देखते ही दीगर साथियों के हमरा पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। हलाक होने वाले इश्तिहारी मुजरिम के सर की कीमत 20 लाख रुपए थी। लिया में मनशियात फरोशों के हमले में जख्मी पुलिस अफसरान ने ड्यूटी ज्वाइन कर ली। थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर जुहेब और थाना फतेहपुर के हसन जख्मी हो गए थे। अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद दोनों अफसरान ने दोबारा ड्यूटी संभाल ली है। डीपीओ हसन इकबाल ने दोनों की बहादुरी पर सर्टिफिकेट्स और नकद इनाम से नवाजा। बहावलपुर और मुजफ्फरगढ़ में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार हो गया। सखी सरवर में गहरे स्याह बादलों के डेरे। मौसम आज बादलों की चादर ओढ़े रखेगा। शहर भर में हल्की फुल्की बारिश भी होती रहेगी। मौसम का हाल बताने वालों ने खुशखबरी सुना दी। कहा कि अवाम आइंदा 3 रोज भी अच्छे और खुशगवार मौसम का मजा लेंगे।